गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज यही क्लास को आपण समस्त को स्वागत करुच्ची आदित्य एकेडमिक यूट्यूब चैनल को। आज आम आलोचना करवा +3 फर्स्ट सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जहाँ आपणकर मेजर पेपर 2 रही इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विषय आम आज आलोचना करवा। ठीक अच्छी, आमे आलोचना करिबा प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान रो प्रस्तावना बा मुखबंध बोली जहाँ को कहा जाए ताहा कौन। देखंतु, प्रस्तावना मुखबंध लिखित संविधान रो एक मौलिक अंग। जो प्रस्तावना बा मुखबंध जहाँ रही प्रिएम्बल बोली जहाँ को कहा जाए ताहा हेउछि जेकोसी संविधान रो गोटिए मौलिक अंग होइथाय। भारत संविधान मध्य मुखबंध को एक मौलिक विषय वस्तु भाव में ग्रहण करिछि और भारतीय संविधान रे मध्य एई जे मुखबंध अछि ताकू मौलिक विषय वस्तु रूपे ग्रहण करा जाइछि। मुखबंध हेउछि संविधान रो आत्मा। यह प्राणित आईन गुड़िकर लक्ष्य बा उद्देश्य को परिप्रकाश करिथाय। आउ जो मुखबंध हेउछि ये जेकोसी संविधान रो गोटे आत्मा एवं जो आईन प्रणीत होता है से गुड़िकर लक्ष्य व उद्देश्य को यह परिप्रकाश करिथाय। मुखबंध शब्दटी लाटिन शब्द प्रिएम्बुलस रु आसीअछि जार अर्थ हेउछि वॉकिंग बिफोर और गोइंग प्रेयर। तेणु मुखबंध व प्रस्तावना हेउछि संविधान रो सर्वप्रथम विषय वस्तु। आउ जो आमर मुखबंध बा प्रिएम्बल यह लाटिन शब्दर प्रिएम्बुलस रु आसीअछि जार अर्थ हेउछि वॉकिंग बिफोर बा गोइंग प्रेयर। तेणुकरी एई मुखबंध बा प्रस्तावना हेउछि संविधान रो सर्वप्रथम विषय वस्तु, जहाँ संविधान रो सर्वप्रथम विषय वस्तु और जहाँ संविधान रो प्रकृति को बुझाए। बुझीगला। तेणुकरी यह संविधान रो प्रथम विषय वस्तु होइतिबारु यह संविधान रो प्रकृति को मध्य बुझाई थाए। आउ एथिरे संविधान रो जो प्रकृति लक्ष्य भारतीय मानकर इच्छा आकांक्षा और आईनगत भित्ति संबंध रे कहा जाइछि जे आमे भारतवासी भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक और साधारणतंत्र राष्ट्रर परिणत करिबा निमित्त और एहार समस्त नागरिकों को सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक न्याय एवं चिंता मत प्रकाश विश्वास धर्म और उपासनार स्वाधीनता स्थिति और सुजोगर समानतार अधिकार कराइबा सेमानंक मध्यरे गौरव और जातीय ऐक्य और संहति सुनिश्चित भावे रक्षा करिवार अनुकूल भातृभाव वृद्धि कराइबा निमित्त सत्य और निष्ठार सहित आममानंकर एही संविधान 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारिख रे प्रणीत होई 1950 जनवरी 26 रे कार्यकारी होइछि। देखंतु, भारतीय संविधान अनुसार भारतीय संविधान कौन कहे जे आमे हेउछु भारतवासी आउ भारत के सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक तथा साधारणतंत्र राष्ट्र परिणत करिबा। एथिपाई एहार जेते भी नागरिक अछंती समस्त को सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक न्याय प्रदान करिबा सहित एहार नागरिक मान केमिति सेमानंकर चिंता मत प्रकाश विश्वास धर्म और उपासना इत्यादि स्वाधीनता पाई परिबे। ता सहित प्रत्येक क्षेत्र रे सेमाने समानतार सुजोग पाइबार अधिकार पाई परिबे एवं गौरव और जातीय ऐक्य संहति सुनिश्चित भावे रक्षा करिबार जो अनुकूल भातृभाव वृद्धि कराइबा। एथिपाई एही संविधान 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारिख रे प्रणीत होई ताहा 1950 जनवरी 26 तारिख रे कार्यकारी होइछि। बुझी पारिले एथिला आम संविधान रो
ମୁଖବନ୍ଧ ବା ପ୍ରସ୍ତାବନା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିଥାଉ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଯାହା ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ନିମ୍ନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସଭରେଣ୍ଟି ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ଜନପ୍ରିୟ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ସମ୍ବିଧାନର ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧ ବା ପ୍ରସ୍ତାବନା ପୋଷଣ କରେ ଯେ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନର ଉତ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଅଛି ବା ମୁଖବନ୍ଧ ଅଛି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସ। ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଆମେ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ସୂଚିତ କରୁଅଛୁ ଯେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବା ସେଥିମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସ। ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ଆମେ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ କହିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏହା ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସ୍ୱର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ଯେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ, ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ, ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ କହିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏହା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସଭା ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସଭାର ଯେଉଁ ସ୍ୱର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି କୁହାଯାଏ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୁଖବନ୍ଧ ବା ପ୍ରସ୍ତାବନା ସ୍ୱୀକାର କରେ ଯେ ଭାରତ ଏକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମୁଖବନ୍ଧ ବା ପ୍ରସ୍ତାବନା ଅଛି ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ବା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତାବନା ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି, ଉତ୍ତରାଧିକାରିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହିଁ। ଆଉ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭିତ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଅଛି ଯାହା ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ତାହା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଘୋଷଣା କରେ ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ମୁକ୍ତ ବା ଅବାଧ ନିର୍ବାଚନ ସହ ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ମତଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଓ ଅବାଧ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଗଠନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜରିଆରେ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭିତ୍ତିରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଗଠନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ସହିତ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେଉଁ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତା ଅଛି ତାକୁ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଜରିଆରେ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ନ୍ୟାୟ ହାସଲର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରସ୍ତାବନା ଓ ମୁଖବନ୍ଧ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଯେମିତି ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ, ତାର ସ୍ଥାନ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିପରି ଏହା ମିଳିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ଆମ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବନା ବା ମୁଖବନ୍ଧ ରହିଛି ଏଠି ନ୍ୟାୟ ହାସଲ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍
ଯେତେ ବି ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କେମିତି ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ। ମୁଖବନ୍ଧରେ ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ବିଧାନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ବରଂ 1976 ମସିହାର 42ତମ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନରେ ଏହା ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଯେ ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବା, ଏହା ଯେ ମୁଖବନ୍ଧରେ ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ବିଧାନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା 1976 ମସିହାର 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ ଏହାକୁ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରୁ ଅଛି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଭାବ। ମୁଖବନ୍ଧରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ ଭାରତକୁ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବାକୁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ର କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଭାବ ଅଛି, ତାହା ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ଆଗରୁ ନଥିଲା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସମତା ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ। ମୁଖବନ୍ଧ ଘୋଷଣା କରେ ଯେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ଚିନ୍ତା, ଭାବ ପ୍ରକାଶ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଈଶ୍ୱର ସେବା ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପଭୋଗ କରିଛି। ସ୍ଥିତି ଓ ସୁଯୋଗ ସମାନତାର ସୁଯୋଗ ସହ ଭ୍ରାତୃଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସମ୍ବିଧାନ ଚିଠା କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ରାମଜୀ ଆମ୍ବେଦକର ଶାସନ ବିଧାୟକ ସଭାରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ବାସନା ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇଛି। ଜନସାଧାରଣ ଯେ ଏ ସମ୍ବିଧାନର ଚେର ବା ଉତ୍ସ ଓ ଜନସାଧାରଣ ଯେ ସାର୍ବଭୌମ ତାହା ଏଥିରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି। ମୁଖବନ୍ଧ ପାଠ କରେ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଜଣାଯାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ସମ୍ବିଧାନର ଉତ୍ସ ଓ ମୂଳଭିତ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନର ଆଦର୍ଶ ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ରହିଲା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନର ତାରିଖ। ଏହି ମୁଖବନ୍ଧର ଉପାଦେୟତା ଉପରେ ଭାରତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କି ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଏହି ମୁଖବନ୍ଧରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆମେରିକା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ମତରେ କେଉଁ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରାଯିବା ତାର ଇଙ୍ଗିତ ମୁଖବନ୍ଧରେ ରହିଛି। ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧ ବା ପ୍ରସ୍ତାବନା ଏବଂ ତାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଇପାରେ। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ହେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।